Hello everyone, myself Professor Hardik Prajapati. I warmly welcome to you from Sri Siusha College of Commerce, Management and Computer Education. That is managed by Jain Citizens Education Society. In this video, we are talk about the principle of macroeconomics 2 in BCom Sem 4 department. So let us start today's lecture. Hello everyone. In this video, we will study about the chapter number 3 international trade. So first of all we understand about the what is the international trade. International trade means one country trade with another country. It's called the international trade. And first of all we understand also the trade. What is trade? Trade means one party share with other another party goods of commodity. It's called the trade. In this chapter we will study about the what is the causes of international trade, what is the international trade, why we import or export the some goods. So in this chapter we will understand all of these things. So let us start our chapter number 3, international trade. Now, let us talk about emergence of theory of comparative expenses. એટલે કે જે comparative expenses થાય છે તો એની અંદરની જે theory છે એ theory કઈ રીતના proof થાય છે તેને આપણે અહીંયા જોવાની છે. તો let us start. Due to the protective policy of the protectionist, the theory of parative expenses was the emerged. એટલે કે જ્યારે આ થિયરી રજૂ કરવામાં આવી હતી ત્યારે તો જે પ્રોટેક્ટનિસ્ટ છે એટલે કે જે ઇકોનોમિસ્ટને બચાવવા વાળે માટે એટલે કે એક સેફ એરિયાની અંદર જે ઇકોનોમી બનાવે છે એના રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન યા પોલિસી તેની માટે તો શું થાય છે તો એ સમયે તો જે આંશિક શું છે તો ખર્ચ છે તમારો એ આંશિક ખર્ચ છે એ શું કરવામાં આવે છે તો વધારે દેખાડવામાં આવતો હોય છે. તો કે યસ, during that period in England was the dispute between the protectionist and those who lived in the free trade. એટલે કે એ સમયે ઇંગ્લેન્ડની અંદર શું થતી હતી ઘટના તો ઇંગ્લેન્ડની અંદર એક ઘટના ઘટી કે જે બે બે વિભાગ થઈ ગયા. એટલે કે જે ઇકોનોમિસ્ટ છે એને પ્રોટેક્શનિસ્ટ જે હતા એ અને સામે ફ્રી ટ્રેડમાં માનતા હતા તે એટલે કે ડિવાઇડેશન આવી ગયું માર્કેટની અંદર. તો કે યસ, and the protectionist believed that England would not import food, grain and other agriculture products from Russia, Asia and other countries. એટલે જે પ્રોટેક્શનિસ્ટ હતા એમને શું વિચાર્યું કે જે આપણી ઇકોનોમી એટલે કે એ સમયની ઇંગ્લેન્ડની ઇકોનોમી છે એની અંતર્ગત શું થતું હતું તો કે ઇકોનોમી એટલી બધી સારી નહોતી. એટલે કે ઇકોનોમી બચાવવા માટે શું વિચાર્યું કે જે અનાજની જે ઇન્કમ થાય છે એટલે કે જે ઇમ્પોર્ટ થાય છે એ ઇમ્પોર્ટ બંધ કરવાની વાત એમને કરી. The first objection in the way Russia is able to produce those products, so could England. The first objection to such a statement registered by an economist called Robert Torrance in 1815. He wrote an article titled Essay on the External Corn Trade. એટલે કે એને એક એસે લખ્યો હતો જે વ્યક્તિ હતો તો કે રોબર્ટ ટોરેન્સ. તો રોબર્ટ ટોરેન્સ નામના વ્યક્તિએ એક એસે લખ્યો essay on the external corn trade. In this article, the roots of the theory comparative expenses are found. એટલે કે એ સમયે શું થતું હતું તો કે જે comparative theory નો રૂટ છે એટલે કે એનો વર્ગ છે એ મેળવવામાં આવ્યો હતો. Though before this Adam Smith, the economist had thought out about the theory. અને એ છે એટલે કે એડમ સ્મિથ પહેલા પણ આ વ્યક્તિએ રોબર્ટ ટોરેન્સ છે એને શું કર્યું હતું તો કે આપણને આ થિયરી આપી હતી. ઓકે, તો ભાઈ થિયરી આપણે અહીંયા એક્સપ્લેન કરવાની છે અને એને સમજવાની છે. ઓકે, ચાલો. An economist called David Ricardo gave the systematic form of theory and made it popular. એને સિસ્ટમેટિક થિયરી આપી હતી તો કે યસ જે પોપ્યુલર બની હતી. In his 1817 books, The Principle of Political Economy and Taxation. તો આ વ્યક્તિ છે ડેવિડ રિકાર્ડો, તેને 1817 ની અંદર એક બુક લખી હતી જેનું નામ હતું પ્રિન્સિપલ ઓફ પોલિટિકલ ઇકોનોમી એન્ડ ટેક્સેશન. In chapter number 7, the theory of comparative expenses has been explained in details. Okay, તો એને જે આ બુક લખી હતી એની અંદર શું કર્યું હતું તો થિયરી જે છે કમ્પેરેટિવ એક્સપેન્સીસની તે એને આપી હતી તો કે યસ
He stated that England had more benefits in the manufacturing and exporting other products than the agriculture produces. એટલે કે સોરી શું કરે છે તો એગ્રીકલ્ચર પ્રોડક્ટ્સ છે તેની કરતા તે મેન્યુફેક્ચર કરીને વધારે ફાયદો મેળવી શકે છે બજારની અંદર એટલે કે વિશ્વનું બજાર છે વર્લ્ડ માર્કેટ છે તેની અંદર. That was the reality અને સાચી પણ હકીકત પણ હતી. England was the exporting the end products manufactured in the factories and was importing the agriculture product and such a other product because by doing so એટલે કે એને એવું જ કર્યું કે જે છે એ ગ્રેન્સ છે એને ઇમ્પોર્ટ કર્યા અને જે એની ટેકનોલોજી હતી એને મેન્યુફેક્ચર કરીને શું કર્યા તો કે એક્સપોર્ટ કરવાનું શરૂ કર્યું. ઇંગ્લેન્ડ હેડ મોર કમ્પેરેટિવ બેનિફિટ્સ એને સૌથી વધારે ફાયદો થયો તો કે યસ. From the example of England, it is proved that the product which has less manufacturing expense should be manufactured and exported and the products in which there is more comparative expenses. એટલે કે જ્યારે કોઈ વસ્તુ તમારા દેશની અંદર જ બને છે ત્યારે તમારે શું થાય છે તો એની માટેનો ખર્ચો ઓછો થાય છે તો તમે સૌથી વધારે શું કરી શકો છો તો એ પ્રોડક્ટને એક્સપોર્ટ વધારે કરી શકો છો. એટલે કહેવાનો મતલબ તમારો ખર્ચો વધે છે ઓછા ખર્ચની અંદર તમે મેન્યુફેક્ચર કરો છો તો તમારે મેક્સિમમ બેનિફિટ્સ આમાંથી લઈ શકશો. Such a product should be imported so the country can derive more benefits out of it અને એમાંથી છે એ કન્ટ્રી સૌથી વધારે બેનિફિટ્સ મળ્યા. Thus the difference in the expense is the cause for emergence of international trade અને એના કારણે ખર્ચ છે એની અંદર વધતો ગયો ઇન્ટરનેશનલ ટ્રેડની અંતર્ગત. નેક્સ્ટ વાત કરીએ એની અંદર આપણે તો એઝમ્પશન ઓફ થિયરી. હવે આની અંદર શું કરવામાં આવે છે તો એની અંદર છે એ ટોટલ છે અલગ અલગ આપણને એઝમ્પશન આપ્યા છે તો કે યસ એ એઝમ્પશન આપણે જોવાના છે. તો એની અંદર આપણે વાત કરીએ અહીંયા છે ધારણાવાળી એક થિયરી આપણને આપેલી છે. There are following assumption in the theory comparative expenses એટલે કે જે comparative expense છે ખર્ચ છે તેની માટે આપણને અહીંયા શું આપેલા છે ધારણાઓ બાંધેલી છે. ફર્સ્ટ છે trade takes place only between two countries. આપણે અહીંયા આની અંદર છે એક ધારવું પડે છે શું ધારવાનું છે તો કે ટ્રેડ છે ને માત્ર બે કન્ટ્રી વચ્ચે થતો હોય છે તો આપણે આ વસ્તુ ધારવાની છે. બીજી તો કે assumption બીજું કયું છે આપણું trading is only visible or tangible products take place એટલે કે જે વિઝિબલ પ્રોડક્ટ છે તેની ઉપર જ એને કાઉન્ટ કરવામાં આવે છે ટ્રેડને તો કે યસ the production cost is measured only in labor that means the manufacturing expense is calculated only the labor એટલે કે જે મેન્યુફેક્ચરિંગ જે એક્સપેન્સ છે ખર્ચ છે એ લેબર સાઇડથી જ ગણવામાં આવે છે એટલે કે જે લેબરને આપવામાં આવતા વેજીસ છે એની ફેસિલિટી છે તેને કાઉન્ટ કરવામાં આવે છે. All the units of labor of the country are equal બધા જ લેબરના જે યુનિટ છે એ બધા કેવા ગણવામાં આવે છે સમાન ગણવામાં આવે છે. In a given country labor is the dynamic while labor is completely non-dynamic between the one country and other country એટલે કે જે ડાયનેમિક જે લેબર છે એ કન્ટ્રીને શું કરવામાં છે ચેન્જીસ ગણવામાં છે એટલે કે એક દેશની અંદર રહેલા લેબર બીજા દેશની અંદર રહેલા લેબરથી અલગ ગણવામાં આવે છે. Perfect competition prevails in the labor market in the country so that same unit of labor gets same wages એટલે કે અહીંયા એવું ગણવામાં આવે છે કે બધા જ જે કારખાનાઓ છે બધી જ કંપનીઓ છે તેની અંદર લેબરને સરખો પગાર આપવામાં આવે છે. તો આવી એક ધારણા બાંધેલી છે તો કે આપણે assumption છે આપણું. પછી the theory of fixed expense is in force in the production એટલે કે જે ફિક્સ્ડ એક્સપેન્સીસ ની જે થિયરી છે એ શું કરે છે પ્રોડક્શન વધારે છે એવું આપણે માનવાનું છે. there is a no transportation cost અહીંયા ટ્રાન્સપોર્ટેશન કોસ્ટ ને કાઉન્ટ કરવામાં આવતી નથી આ થિયરીની અંદર. ફોરેન ટ્રેડ ઇઝ ફ્રી અહીંયા ફોરેન ટ્રેડ છે ફ્રી છે મતલબ એની પર કોઈ ટેક્સ લેવામાં આવતું નથી એવું માનવામાં આવે છે. that means no support is taken from the protectionist policy અહીંયા છે એ કોઈ પ્રોટેક્શનિસ્ટ પોલિસી છે તેનો કોઈ સપોર્ટ ગણવામાં આવતો નથી. બિઝનેસ સાયકલ ડુ નોટ ઇમર્જ ઇન ધ ટ્રેડિંગ કન્ટ્રી અહીંયા બિઝનેસ સાયકલ છે એ નથી એવું માનીને ચાલવામાં આવે છે જ્યાં વેપાર કન્ટ્રી હોય છે તેની અંદર. ઓકે તો આ આપણા એઝમ્પશન છે તો કે યસ. નંબર 4th પોઈન્ટની વાત કરીએ પ્રેઝન્ટેશન ઓફ ધ થિયરી. હવે પ્રેઝન્ટેશન ઓફ થિયરી શું કહે છે તેની ચર્ચા કરીએ. So we have already seen earlier that difference in expenses in such a case for emerge in the international trade. There are 3 types of expenses. હવે આપણને ખબર છે કે ખર્ચ છે એ થવાનો છે મતલબ જ્યારે તમે કોઈ ઇન્ટરનેશનલ ટ્રેડ કરતા હોય છો ત્યારે તો એની પાછળના ખર્ચની વાત કરીએ તો 3 પ્રકારના ખર્ચ હોય છે. એક કયા તો ડાયરેક્ટ ડિફરન્સ ઇન ધ એક્સપેન્સીસ એટલે કે જે ડાયરેક્ટ છે એ એક્સપેન્સ જે ખર્ચ છે એ
બીજું ઇક્વલ ડિફરન્સ ઇન ધ એક્સપેન્સ એટલે કે ઇક્વલ ડિફરન્સ હશે, બે સરખો ડિફરન્સ હશે ખર્ચની અંદર એ. અને ત્રીજું છે કમ્પેરેટિવ ડિફરન્સ ઇન ધ એક્સપેન્સ એટલે કે કમ્પેરેટિવ જે એક્સપેન્સ છે તમારો ખર્ચ છે તે. તો હવે આપણે એની અંદર ફર્સ્ટ જે એક્સપેન્સ છે ખર્ચ છે એની વાત કરીએ તો કમ્પ્લેટ ડિફરન્સ ઇન એક્સપેન્સ. એડમ સ્મિથ believed that trading between two countries take place due to the complete difference in expense એટલે કે જે ખર્ચ છે એની અંદર જે તાલમેલ ન હોય એટલે કે તેની અંદર ડિફરન્સ હોય એના કારણે બે જ કન્ટ્રી છે એ શું કરે છે તો કે પોતે એની માટે ઇન્ટરનેશનલ ટ્રેડ કરતી હોય છે. કેમ સમજો, ભારતની અંદર ખર્ચ ઓછો થાય છે પ્રોડક્શનનો, અમેરિકાની અંદર એ જ પ્રોડક્ટ બનાવી હોય તો એનો ખર્ચ વધારે થાય છે. તો એનો મતલબ અમેરિકા વાળા પોતે એ વસ્તુ બનાવશે નહીં, પણ ભારતને આપી દેશે અને ભારત પાસેથી એ ખરીદી લેશે. એનો મતલબ એવો થયો કે એને ખર્ચ ઓછો થયો. સમજાય? આવી રીતના when one particular product in a country and another product by the other country is manufactured with the less expense, then there is the exist in the complete or direct difference in the expense. તો મેં જે કીધું એ જ અહીંયા તમને લખેલું છે કે એક દેશ છે એ ઓછા ખર્ચે એ વસ્તુ બનાવી શકતી હોય તો એની પાસેથી ડાયરેક્ટ ખરીદી લેવામાં આવે છે, નહીં કે પોતે બનાવીને. સમજાય? For example, if India produces tea is a less expense than Brazil and if Brazil products coffee is less than in India. એટલે કે હવે જો આ એક એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે એવી રીતના કે ભારત છે ચા છે એ ઓછા ખર્ચની અંદર બનાવી શકે છે તો બ્રાઝિલ છે એ નથી બનાવી શકતી. જ્યારે બ્રાઝિલ છે કોફી સારા ઓછા પૈસાની અંદર બનાવી શકે છે તો ઇન્ડિયા બનાવી શકતી નથી. then there is the complete difference in expenses. તો આ બંને વચ્ચે ખર્ચ અલગ છે તો કે યસ. જીવી હાબરર says the majority of the global trade is dependent of the complete difference. જે મેજોરિટી ઓફ ગ્લોબલ ટ્રેડ છે ને ઇન્ટરનેશનલ ટ્રેડ એ કોના ઉપર ડિપેન્ડન્ટ હોય છે તો કે એ તમારા ડિફરન્સીસ ઉપર, જે ખર્ચના ડિફરન્સ છે એની ઉપર ડિપેન્ડ્સ હોય છે. The trading between the equal cold countries and hot countries continue on this basis. એટલે કે જ્યાં ઠંડા પ્રદેશો વાળા એટલે કે યુરોપ છે, અમેરિકા છે, એવા દેશો છે તે અને આફ્રિકન દેશો છે તે બંને વચ્ચે આવો ડિફરન્સ જોવા મળતો હોય છે. નેક્સ્ટ વાત કરીએ બેનિફિટ ડ્યુ ટુ ટ્રેડ. હવે ટ્રેડ થી તમને બેનિફિટ કયા થાય છે એનો જ સબ ટોપિક છે એ જોવાનો છે. If both the country become self sufficient for the product, માની લ્યો કે બંને છે એ સેલ્ફ પ્રોડક્શન બંને સરખી બનાવી શકે છે તો then the total production of tea both countries will be 6 unit and then coffee also 6 unit. એટલે કે બ્રાઝિલની અંદર કોફીના જે યુનિટ છે 6 છે અને ઇન્ડિયાની અંદર પણ આપણે એવું માનીએ કે 6 યુનિટ છે ચા બનાવવાના તો કે યસ. contrary to it, if the country focuses on the production which it can be produced at a less expense, તો ભારત છે એ શું કરશે તો જેની અંદર ઓછો ખર્ચો થાય છે પ્રોડક્શનની અંદર એ પ્રોડક્ટ બનાવવાની ટ્રાય વધારે કરશે. then the production of tea both the countries would be 8 units and that of coffee would be 8 units. એટલે શું થશે તો બંને છે એ 8 છે યુનિટ બનાવવા ઈચ્છશે તો કે યસ there is the rise in total production due to trading. અને એના કારણે જે ટ્રેડ થયો વેપાર થયો એના કારણે શું થાય છે તો આ પ્રોડક્શન યુનિટ છે વધતા જાય છે. looking at the cost exchange rate, it is revealed that the exchange rate would be determined somewhere between 1 unit to tea 1/2 to 2 units of coffee. એટલે કે ક્યારેક એવું પણ બને છે કે એક યુનિટ છે એ ચાનો એ કોના બરાબર હોય છે તો એ આ એક કોફીનો યુનિટ છે એ તો કે 2.5 અથવા 2 યુનિટ જેટલો બને છે કોફી જેટલો તો કે યસ. actually which will be the rate of depends is elasticity of demand of coffee for India and tea for Brazil. એટલે હવે કોના ઉપર નક્કી થશે બ્રાઝિલની અંદર ચાની કેટલી જરૂરિયાત છે અને ઇન્ડિયાની અંદર કોફીની કેટલી જરૂરિયાત છે એના ઉપર નક્કી થશે. For example, suppose exchange rate unit 1 unit of tea is equal to 1 unit of coffee. જો બંને એક સરખું હશે મતલબ એક યુનિટ ઓફ ટી છે એક ચાનો યુનિટ છે તે કોફીનો યુનિટ બરાબર હશે તો then the India will be have benefits of 1/2 unit of coffee. So 1 minus 1/2 is equal to 1/2 and Brazil will be have a benefit 1 unit coffee is equal to 2/1 is equal to 1. એટલે કે એવી રીતના છે એ આપણને શું મળશે જોવા ટોટલ ઓવરઓલ છે એ તો કે આપણને અહીંયા છે પ્રોફિટ જોવા મળશે તો કે યસ. નેક્સ્ટ આપણે વાત કરીએ તો ઇક્વલ ડિફરન્સ ઇન ધ એક્સપેન્સીસ. હવે બંનેનો સરખો ડિફરન્સ હોય ત્યારે શું જોવા મળે છે when any given country has a equal superiority than the other country in the production of both the products. એટલે કે જ્યારે બે દેશો લાઈક અમેરિકા અને બ્રાઝિલ ઇન્ડિયા અને બ્રાઝિલ છે એ બંનેનો ખર્ચો સરખો હશે ત્યારે તો શું થશે then there will be equal difference in the expense. તો બંને વચ્ચે ખર્ચ પણ કેવો હશે સરખો. For example, if India is a twice superior than the Brazil in production of tea
and coffee both, then there will be equal difference in the expense. એટલે કે ભારત છે એ તો કે 3 ગણું વધારે સુપેરિયર હશે બ્રાઝિલની કમ્પેરિઝનમાં ચાની અંદર અને કોફીની અંદર. તો શું થશે? તો બંનેનો ડિફરન્સ છે એક્સપેન્સ ખર્ચ છે એ કેવો થઈ જશે? સરખો. તો કે યસ. એટલે કે એનું રીઝન એ છે તો કે શું? તો કે ઇન્ડિયાની અંદર ટી છે એ મેક્સિમમ પ્રોડક્શન થાય છે. તો કે યસ. ત્યારે કોફીનું પ્રોડક્શન છે ક્યાં થાય છે? બ્રાઝિલની અંદર મેક્સિમમ થાય છે. તો કે યસ. એટલે કે બંનેનો 3 ગણો ખર્ચ થશે તો શું થશે? તો ઇક્વલી બંને વચ્ચે થઈ જશે. કેમ કે યસ બંનેના રેટ અલગ હશે. તો કે યસ. એટલે કે જે પ્રોડક્ટ પ્રાઇસ છે તેના એટલા માટે. તો કે યસ. નેક્સ્ટ વાત કરીએ બેનિફિટ ડિરાઇવ્ડ ફ્રોમ ધ ટ્રેડ. હવે બેનિફિટ આપણે કઈ રીતના લઈ શકીએ ટ્રેડમાંથી? લુકિંગ એટ ધ કોસ્ટ એક્સચેન્જ રેટ. હવે આપણે કોસ્ટ એક્સચેન્જ રેટની વાત કરીએ તો it is revealed that the exchange rate is 1 unit tea is equal to 1 unit coffee. Then as a situation India is not able to get more 1 unit coffee in exchange of 1 unit of tea. એટલે કે આપણે છે 1 યુનિટ કોફી સામે 1 યુનિટ ટી બનાવી શકીએ છીએ, એનાથી વધારે બનાવી શકતા નથી. Similarly, Brazil is not in a position to get a more 1 unit tea from India exchange of 1 unit of coffee. તો બ્રાઝિલ પણ છે એટલું શું છે તો કે એટલું છે એ 1 યુનિટ સામે એક આપણને કોફી સામે 1 યુનિટ કોફી સામે 1 યુનિટ ચા છે એ આપી શકે તેમ નથી. So by doing business both the countries will not derive any benefits out of it. તો બંને વચ્ચે કોઈ ફાયદો થવાનો નથી. So consequently international trade does not come into exist. તો બંને વચ્ચે કોઈ ઇન્ટરનેશનલ ટ્રેડ થશે નહીં. Thus when there is a equal difference in the expense there will be cannot take place between two countries. તો હવે એના કારણે છે એ તો કોઈ ફાયદો થતો નથી. એટલે કે બંને વચ્ચે જો બંને પાસે યોગ્ય યુનિટ હશે તો કોઈ એક્સચેન્જ જોવા મળશે નહીં, અને એક્સચેન્જ જોવા નહીં મળે તો કોઈ પ્રોફિટ નહીં થાય, બેનિફિટ થશે નહીં. ઓકે. નેક્સ્ટ વાત કરીએ કમ્પેરેટિવ ડિફરન્સીસ ઇન એક્સપેન્સીસ. હવે એક્સપેન્સ છે એની અંદર કમ્પેરેટિવ ડિફરન્સ કેટલો હોય છે તેની વાત કરીએ. In the given country there is less production expense of both the items in comparison of another country. માની લો કે એક દેશ છે એ બીજા દેશની કમ્પેરિઝનમાં ઓછો પ્રોડક્શન કરી શકે છે તો કે યસ, બટ ધ લેવલ ઓફ ધ બોથ ધ લો પ્રોડક્શન એક્સપેન્સ આર ડિફરન્ટ. હવે બંનેનો લો પ્રોડક્શન એક ખર્ચ છે એ કેવો છે? અલગ અલગ. then the comparative difference is created in the expense. અને એના કારણે છે comparative difference છે એ ક્રિએટ થાય છે. For example, in India, if the production expense of both tea and coffee is less than Brazil. માની લ્યો કે ભારતની અંદર છે ચા અને કોફીનું ઉત્પાદન છે એ ઓછા ખર્ચમાં થાય છે બ્રાઝિલની કમ્પેરિઝનમાં. But comparatively, if the production expense of tea is especially less than coffee. માની લો કે એમાંય તે કોફી કરતા જે ચાની ઉત્પાદન છે એ સસ્તામાં થાય છે ઓછા ખર્ચની અંદર. then the comparative difference is created. તો એની અંદર પાછો કમ્પેરેટિવ ડિફરન્સ આવે કેમ કે બે પ્રોડક્ટની પ્રોડક્શન ખર્ચ છે અલગ અલગ હશે. તો કે યસ, માની લો કે એક ચા છે એનું ઉત્પાદન છે એ 100 રૂપિયાની અંદર થઈ જતું હોય, જ્યારે કોફીનું ઉત્પાદન છે એની માટેની કોસ્ટ 200 રૂપિયા હોય. તો બંને વચ્ચે ડિફરન્સ આવ્યો. તો કે યસ, then the trading can take place between the two countries. તો એના કારણે હવે શું જરૂરી છે? તો બે દેશો વચ્ચે હવે ટ્રેડ થવું જરૂરી છે. even going beyond it, David Ricardo says even if there is no complete difference in the expense, trade can be take place between two countries. જો બંને વચ્ચે છે એ તો કે ડિફરન્સ ના હોય તો શું થશે? તો આની માટે તમારે ઇન્ટરનેશનલ ટ્રેડ કરવા જરૂરી બનશે. condition being that there should be comparative difference in the production expense of both the products. હા, એની માટેની કન્ડિશન છે કે બંને પ્રોડક્ટ માટે તમારે કમ્પેરેટિવ ડિફરન્સ હોવો જોઈએ. To explain of the fact as given an example, two artisans can produce the shoes and hats. હવે એક છે એ કલાકારો છે શું કરે છે તો કે શૂઝ અને હેટ્સ બનાવે છે. તો કે યસ, out of that the artisan it is more proficient in the production both the items than another artisan. એટલે કે એક વ્યક્તિ છે એ વધારે પ્રોડક્શનની સાથે કરે છે. if he is holding 20% of more efficiency in manufacturing shoes, એ પોતાની એફિશિયન્સી 20% વધારે છે, જ્યારે 33% more manufacturing in hat than the other artisan, then he would prefer to manufacture shoes and leave the manufacture of hats another artisan. એટલે કે છે એ શું કરશે તો એ 30% છે પોતાના શૂઝ માટે છે એ વધારે પ્રોફિટ મળવાનું છે તો એની માટે છે એ 33% તો એની માટે એ વધારે ધ્યાન આપશે. by doing so both of them will be benefited. તો બંનેને ફાયદો થવાનો છે. according to David Ricardo, for the manufacturing one product another country is manufacturing another product even if the country is less proficient in manufacturing of both
પ્રોડક્ટ્સ જે આગળ ડેફિનેશન આપી હતી એ જ ડેફિનેશન છે સેમ તો કે યસ then if the levels of is more proficiency in less proficiency are different in both the products then the international trade take place then the expense is created અને એના કારણે ખર્ચ છે એ વધતો હોય છે ઓકે ચલો તો આપણા વિડિયો અહીંયા રાખીએ છીએ ફરીવાર મળીશું થેન્ક યુ વેરી મચ